another episode of Academy of Advanced Accounting. It's me, Surendran Betrapara, speaking to you. Today we are going to see the continuation part of accounting process. It is trial balance. After journalizing and all entries are posted to ledger accounts, next stage of accounting process it is preparation of trial balance. It is usually prepared, trial balance is usually prepared to know the arithmetical accuracy of books of accounts. It is usually prepared to know the arithmetical accuracy of books of accounts. Books of accounts in the arithmetical accuracy ensure ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. Trial balance which contains all the balances from ledger accounts. All the balances of ledger accounts. Ledger accounts in the മുഴുവൻ ബാലൻസും ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ all debit balances are taken and all credit balances are taken from ledger accounts to fill in this trial balance. Trial balance എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകളുടെയും ആകത്തുകയാണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Therefore, the meaning of a trial balance is that trial balance it is a statement prepared to test the arithmetical accuracy of books of accounts. It is usually prepared to test the arithmetical accuracy of books of accounts. And when this trial balance is prepared, okay, let us see. When all entries in the journal have been posted into the ledger, it is necessary to test whether the accounting work is done accurately and correctly. ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ ബാലൻസസ് ഫ്രം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. By taking all the balances from ledger accounts, all debit balances and all credit balances are taken from ledger accounts. This statement is called trial balance. Therefore, trial balance is a statement to test the arithmetical accuracy of books of accounts. Trial balance is a statement to know the arithmetical accuracy of books of accounts. ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കണക്കിലെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത മുഴുവൻ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ trial balance is a statement of debit and credit balances extracted from all accounts in the ledger for testing arithmetical accuracy. All debit balances, all credit balances are taken from ledger accounts to test the arithmetical accuracy. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് കൃത്യമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ദിസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതർവൈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആവണം. The two sides of trial balance, debit and credit sides of a trial balance should be equal. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈക്വൽ ആവണം. Then only we can say that all the entries are posted correctly and accurately. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവണം. As a continuation it says, it is a device for verifying the equality of debit and credit. Debits should always be equal to credits. ഡെബിറ്റ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓർ റൂൾ ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സേസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ്. വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഡെബിറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ്. Therefore, according to double entry system, all debits should be equal to credit total. Therefore, trial balance is a statement to show the correctness of debits and credits. When it is equal in the trial balance, we can say that no fault or no wrong entries are made in the books of accounts. Okay, let us see the continuation part. Debit balances are shown on the debit amount column and credit balances are shown on the credit amount column. Debit balance debit amount column, credit balance credit amount column നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസ്
അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത ബാലൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഏത് സൈഡിലാണോ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സൈഡിനെ പേരിലായിരിക്കും ആ ബാലൻസ് അറിയപ്പെടുക. ഇഫ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബാലൻസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് then you can see that to balance brought down, therefore it is a debit balance. അതൊരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസേ കാണിക്കുള്ളൂ. ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസേ കാണിക്കുള്ളൂ. മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസേ കാണിക്കുള്ളൂ. ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. വേജസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. സാലറി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്തും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്തും എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത് ഈക്വൽ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി done in the trial balance to test the arithmetical accuracy of books and accounts. Okay, let us see the next topic, objectives of preparation of trial balance. For what purpose this trial balance is prepared? Okay, number 1, to ensure arithmetical accuracy. As I told earlier, to ensure arithmetical accuracy കണക്കിലെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ. Number 2, to provide a base for preparing final accounts. To provide a base for preparing final accounts. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നത്? ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ടു ദി എൻഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ടു നോ ദി ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു നോ ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക? അത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. In the last stage, when final accounts are prepared only, you can arrive at a conclusion about the profit earning capacity of this enterprise and also the financial position of this enterprise. അവിടെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര പോകുന്നത്. ഈ പ്രയാണം മുഴുവനായിട്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് ടാലിഡ്, ഷുവർലി you can tally the final accounts if entire items are recorded correctly. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും ടാലി ആവും, ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബേസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിറ്റക്ടിങ് സർട്ടൻ എറേഴ്സ്. സോ എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഈസിലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ഇഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, if debit amount column is not equal to credit amount column, then you can say that you can have an idea with regard to those entries made wrongly in the books of accounts. That means debit equal alla credit എങ്കിൽ അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, സംതിങ് റോങ് ഹാപ്പൻഡ് ദർ ഇൻ ദി എന്റർപ്രൈസ്. എന്തോ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്അഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എഗ്രി ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ടാലി ആവണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ if it is not tallied, if debit amount column is not tallied with the credit amount column, okay, you can arrive at a conclusion that something went wrong. Okay, next, to serve as an aid to management for decision making. To serve as an aid to management for decision making. So decision making can be done with the help of this trial balance. Okay, trial balance is a statement to know the arithmetical accuracy of books of accounts. ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഡേറ്റ്, ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ്. ആ ഒരു പ്രത്യേക പീരിയഡിലേക്കുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the next part. Methods of preparing trial balance. Okay, we have two methods for preparing trial balance. Number 1, total method. In this total method,
Debit totals and credit totals of each account are entered in the trial balance. Debit totals and credit totals are entered. So we have two columns in trial balance. First debit amount column, second credit amount column. In the debit amount column, debit total is written, and in the credit amount column, credit total is written. ഈ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതും, ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതും. Then in the debit and the credit column respectively, okay, both the sides should be equal. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈക്വൽ ആവണം എന്നാണ്. അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയും നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എഴുതുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് balance method. In this balance method, trial balance is prepared with the balances of ledger accounts. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും, ആ ബാലൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സെൽഡം യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ മെത്തഡ് ഈസ് സെൽഡം യൂസ്ഡ് ഓർ റെയർലി യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ദിസ് ബാലൻസ് മെത്തഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ്, ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകൾ മുഴുവനും ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്തും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകൾ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്തുമാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. സോ അക്കൗണ്ട് ഏത് ബാലൻസ് ആണോ കാണിച്ചത് ആ ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ദീസ് ടു കോളംസ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി ടോട്ടൽ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് balance method. ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് കോളംസും ടോട്ടൽ ആവണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ടു മെത്തേഡ്സ് വി ഹാവ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് trial balance. Next, some points to remember while preparing trial balance. Okay, let us see one by one. All assets accounts have debit balances. All assets accounts have debit balance. എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ഫിക്സേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, വെഹിക്കിൾസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഓൾ assets are having debit balances. Next, all liabilities accounts have credit balances. All liabilities accounts have credit balances. Sundry creditors account credit balances, bank overdraft credit balances, outstanding expenses credit balances, bills payable credit balances, loan account credit balances. ഇതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ലാബിലിറ്റി എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ്, അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും. ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ, അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക. റിസർവ്സ് ഓൺ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. എല്ലാ റിസർവുകളും റിസർവ്സ് ഓൺ അസറ്റ്സ്, അസറ്റ്സിന് മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റിസർവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് റിസർവ് ഫോർ ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതുപോലുള്ളത്. ദെൻ എല്ലാ റിസർവുകളും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 6, ലോൺ ടേക്കൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ലോൺ ടേക്കൺ നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്, അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ലോൺ ഗിവൺ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോൺ നമ്മുടെ അസറ്റാണ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോൺ അസറ്റാണ്, സോ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്, സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. സെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, എല്ലാ ലോസുകൾക്കും നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, ഇൻകംസിനും ദെൻ ഗെയിൻസിനും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം items are there which are not specified as paid or received. ചില ഐറ്റത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പെയ്ഡ് എന്നോ റിസീവ്ഡ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെന്റ്. ഇഫ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഗിവൺ, treat it as an income. If rent paid is given, treat it as an expense. If rent is given, only rent is given, treat it as rent paid. അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് റെന്റ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും.
അത് എന്താണ്, ആ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിട്ട് തന്നാൽ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റെന്റ് പെയ്ഡ്. സച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് പെയ്ഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെ പെയ്ഡ് എന്ന് കാണുക. കമ്മീഷൻ എന്ന് തന്നാൽ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ്. റെന്റ് എന്ന് മാത്രം തന്നാൽ റെന്റ് പെയ്ഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഐറ്റംസ് നെയിം ഈസ് ഓൺലി ഗിവൺ, ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, അത് കൊടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് ആൾസോ ഗിവൺ. ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് കോളം ഇറ്റ്സ് ഫോർ കോഡ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. കോഡ്, നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം. ദീസ് ആർ ദ 4 columns or 3 columns. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും 3 columns ആണ്. നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട്. So it's a typical example of a typical format of a trial balance. Okay, trial balance theory.